मंडली की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमबुद्ध्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं बोधीन्द्रं जगदां गुरुं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्री भक्तिसार योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुः परकाले यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। सीतारामसमारम्भामाञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्ना। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणा शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। वीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरिति विश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राजेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशीमशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाब्जकमनीय विग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। यः कर्णाञ्जलिसम्भुढैरहरः सम्यक् प्रपत्यादरात् वाल्मीकेः वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तशोकद्रुमम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमासन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिः प्रणीतं रसशिरसस्य पदं निशामयध्वम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातभुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राजेतु सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाजयति प्रपन्नतुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते
அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாம்யே தத்ப்ரதம் மம மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்தமகம சாஸ்வதி சமாஹ யத்கிரௌஞ்ச மிதுனாத்யேகம் அவதீஹ் காமமோஹிதம் ஸ்ரீ சீதாராம குணகிராம புண்ணியாரண்ய விஹாரிணோ வந்தே விசுத்த விஜானோ கவீஸ்வர கவீஸ்வரம் ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஹரே ராமா. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஒரு ஸ்ராவிய சாஸ்திரம். ராமாயணத்தை ஸ்ராவியம்னு சொல்லு. ஸ்ராவியம்னா கேட்க வேண்டியதுன்னு அர்த்தம். ஸ்ராவியமா இருக்கு, கேட்கும்படியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கேட்கறதுக்குன்னு உண்டான ஒரு சாஸ்திரம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம். ஆழ்வார் பாசுரங்கள்ல ஆழ்வார் சொல்றத கற்றார் ராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ. அயோத்தியால புல் பூன் ஆகி ஆகியே எல்லாத்தையும் புல்லு புழுக்கு முதற்கொண்டு அயோத்தியால முக்தி கொடுத்தவர் ராமர். அதனால அந்த ராமனை கதை கேட்கணும்னு சொன்னான், படிக்கணும்னு சொன்னார், படிக்கணும்னு சொன்னார் ஆழ்வார். ஆனா இன்னும் என்னன்னா, அந்த ராமாயணம் கேட்கறதுக்கு உண்டான ஒரு சாஸ்திரமா இருக்கு. ஏன்னா உபனிஷத்தே என்ன சொல்றது, பிரம்மஸ்வரூபத்தை சாட்சா்காரம் பண்றதுக்கு இல்ல வேண்டாம், ரொம்ப ஹார்டு டாபிக். பிரம்மஸ்வரூப சாட்சா்காரம் சொல்றத பயந்துடுறா பல பேர். அதனால பிரம்மஸ்வரூப சாட்சா்காரம் சொல்லாம கொஞ்சம் கூட சிம்பிளிஃபைடா சொல்லணும்னா, எதையுமே ரிலேட் பண்ணாம அப்சல்யூட்டா இருக்கப்பட்ட ஒரு நிம்மதி, தானா இருக்கிற ஒரு நிம்மதி. பல பேருக்கு நிம்மதி எங்கிருந்து கிடைக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. எல்லாரும் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், மனசுதான் நிம்மதி அடையிறது, மனசுதான் நிம்மதி அடையிறது நினைச்சுட்டு இருக்கோம். வாஸ்தவத்துல மனசுக்கு நிம்மதி அடையவே முடியாது. மனசுக்கு சொல்றத சொல்லுவா, கேட்பா, மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு அப்படின்பா. அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கு. நான் சொல்லப்பட்ட நிம்மதி சாஸ்வதமான நிம்மதி. அப்பா நல்லா சாப்பிட்டு மனசு நிம்மதியா இருக்கு அப்படி சொல்லுவா. இல்லையானா சொல்லுவா, நல்ல ஒரு சினிமா பார்த்துட்டு வந்தேன், மனசு நிம்மதியா இருக்குன்னு சொல்லுவா. அப்ப இந்த நிம்மதி எல்லாமே எதையோ ஒண்ணு ஆசிரியச்சுதான் இருக்கே ஒழிய தானா இருக்கப்பட்ட நிம்மதியா இல்லை அந்த மனசுக்கு. அதனாலேயே மனசு நிம்மதியை அடையாது, சாஸ்வதமான நிம்மதி அடையாது. அப்ப சாஸ்வதமான நிம்மதியை அடையிறது எதுன்னு கேட்டா, சாஸ்வதமான நிம்மதியாக இருக்கப்பட்ட அந்த ஸ்வஸ்வரூபம். அதுக்குத்தான் அந்தர்யாமின்னு வச்சுங்கோ, ஆத்மான்னு வச்சுங்கோ, பிரம்மம்னு வச்சுங்கோ, நான் சொல்றா இல்லையா செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா அதுன்னு வச்சுங்கோ, இல்லை ராமன் அப்படின்னு வச்சுங்கோ. அதுதான் ஆக்சுவலி அது நிம்மதியா இருக்கு, அதுதான் நானா இருக்கேன். ஆனா சில பல காரணங்களால தெரிஞ்சுக்க முடிய மாட்டேங்க. சோ அந்த நிம்மதியா இருக்கணும், அந்த நிம்மதியை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உபனிஷத் சொல்றது ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசிதவ்யா அப்படிங்க. அந்த நிம்மதி எதுல இருந்து கிடைக்கிறதுன்னா, நல்ல கேட்கறதுல இருந்து கிடைக்கிறது. சிரவணம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, இந்த சிரவணம் தான் நிம்மதியை கொடுக்கறது. இதனாலதான் பக்தி பண்றதுக்குன்னு ஸ்டெப்பு போட்டு விட்டான் பிரகலாதன் பாகவதத்துல. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிரகலாதன் நவவித பக்தி அப்படின்னு சொல்றத அதுல முதல்ல எடுத்து வச்சது என்னன்னா சிரவணம், கேட்கணும். கேட்காம போனா எப்படி தெரியும்? கேட்காம போனா யாருக்கு தெரியும்? பிரம்மம் ஒண்ணு இருக்கு, பகவான் ஒண்ணு இருக்கான்.
இப்போ பாகவதம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்குன்னா அந்த பாகவதத்துல கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்றதுனால தானே, அதை சொல்லி கேட்டதுனால தானே கிருஷ்ணன் ஒருத்தன் இருக்கான்ங்கிறது நமக்கு தெரியாது. இல்லாத போனா கிருஷ்ணன் எங்கேயும் தெரியும். அப்போ ஈஸ்வரனை அடையறதுக்கு, பகவான் அடையறதுக்கு என்ன, பகவான் அடையறதுன்னா இது ஒண்ணுதான் மனுஷ ஜென்மாவனுடைய லட்சியம். மனுஷ ஜென்மா அப்படின்னு எடுத்துட்டு இருக்கோமானா அதனுடைய கடைசி மூச்சு போகிறதுக்குள்ள ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இருந்தார் இல்லையா, அந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் டெய்லியே தட்சிணேஸ்வரம் காளி கோவில்ல ஒரு ரப்பர் பேண்ட் கிடைக்குமா, ரப்பர் பேண்ட் உங்களுக்கு கேட்கறதா நான் சொல்றது கேட்கறது புரியறது இல்லையோ? இல்லை அது பரவாயில்ல, ஒரு விஷயம் பண்ணிடலாம். அந்த அந்த இது அப்படியே தளரலாம், அப்படியே தளரும். ஆமா அப்படியே தெரியாது இல்லையா? அப்போ இந்த கேட்டுதான் ஈஸ்வரன் அடைகிறதுங்கிற ஒரு வழி இன்னைக்கு நேற்றுக்கு இல்லை. அந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்லிட்டு இருந்தேன். பரமஹம்சர் டெய்லி ராத்திரி வேளையில ஒரு நாள் போயிடுத்துன்னா மொட்டை மாடியில போய் நிற்பறான். அம்மா இன்னைக்கு ஒன்ன பார்க்க முடியாம போயிடுத்து, இன்னைக்கு ஒன்ன தெரிஞ்சுக்க முடியாம போயிடுத்து, என் முன்னாடி இன்னைக்கு நீ வரல, இந்த நாள் வேஸ்டா போயிடுது அப்படிங்கிறான். ஸோ அதனால மனுஷ ஜென்மாவுடைய லட்சியம்ங்கிறது இந்த ஈஸ்வரன் அடையிறதுங்கிறது. அந்த ஈஸ்வரன் அடையிறதுங்கிறத தான் நிம்மதியா இருக்கிறதுன்னு சொல்றான். நிம்மதியா இருக்கணும், ஹாயா இருக்கணும் இப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஹாயா இருக்கிறதுக்கு உபாயம் வழி என்னன்னா கேட்கறது. கேட்டேதான். ஏன்னா இது இன்னைக்கு நேற்றுக்கு உண்டான மரபு இல்லை. இது சிரவணம்ங்கிறது இன்னைக்கு தான் கேட்க ஆரம்பிச்சா. இந்த வேதத்துக்கே ஸ்ருதின்னு பேரு, சாட்சாத் வேதத்துக்கு ஸ்ருதின்னு பேரு. ஸ்ருதின்னு என்னன்னா கேட்கறதுன்னு அர்த்தம். ஸ்ருதி அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தமே கேட்கறதுன்னு அர்த்தம். அப்போ ராமாயணம் எப்படி இருக்கு, வேதஸ்ய உபபிரம்மணார்த்தாய அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் சொல்றார். அப்போ ராமாயணம் எப்படி பண்ணி வச்சிருக்காருன்னா வேதத்துக்கு உண்டான ஒரு உபபிராமணமா. ஏன்னா வேதம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியாது, ஒரு மனுஷ ஆயுசு போறாது. வேதத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு மனுஷ ஆயுசு பத்தாது. ஏன்னா அனந்தமா இருக்கு வேதம். அந்த வேதத்தை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதை அப்படியே பிழிஞ்சு ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து, அந்த ஜூஸ் மாதிரி எடுத்த அந்த வேதத்தை புரியும்படியா கதை ரூபத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு உண்டானா அதுக்கு ஒரு ரிஷி தேவை. அந்த ரிஷி யாரு அப்படின்னா வால்மீகின்னு அவருக்கு பேரு. அந்த வால்மீகியினுடைய கதையை எடுத்து பாருங்க. அந்த வல்மீகம் அப்படின்னா எறும்பு புத்துன்னு அர்த்தம். வல்மீகம் தான் எறும்பு புத்துன்னு அர்த்தம். அந்த எறும்பு புத்த தெரியுமா, சம்ஸ்கிருதத்தில் இன்னொரு பேர் இருக்கு எறும்பு புத்துக்கு. இவன் மலைக்கு கிரி அப்படி எல்லாம் பேர் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு பேர் ஒன்று மலைக்கு பூதரஹா, பூமியை தரிக்கிறதுன்னு பேர். இன்வெர்டட் பில்லர் மாதிரி அது பிரவர்த்திக்கும் மலை. அதே மாதிரி இந்த எறும்பு புத்துக்கு என்ன பேருன்னா புரோஸ்ரோத்வஸ்ன்னு பேர், பூமியினுடைய காதுன்னு பேர். அதிலேருந்து வந்திருக்கார் வால்மீகி. இதுலேருந்து பூமியினுடைய காது. ஸோ பேசிக்கலி காதுங்கிற விஷயத்திலேருந்து வந்திருக்கார். அதனாலேயே சிரவணம். இதனாலே என்னன்னா அந்த சிரவணம் பண்ணி 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 அந்த நிம்மதியை அடையிறது எப்படி எல்லாமோ இருந்துட்டு இருந்தான்னு சரித்திரம் சொல்றது. ஆனா என்னைக்கோ அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ராமா அப்படிங்கிற நாமா உள்ள போச்சு, காது வழியா போச்சு.
ஆனா அவ சொல்லுவா அவரால ராமான்னு சொல்ல முடியலை. அதனால என்னன்னா அந்த பக்கம் ஒரு மரம், இந்த பக்கம் ஒரு மரம், ரெண்டு மரத்தை காட்டி மரா 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 அப்படின்னு சொல்ல வச்சா அவருக்கு ராமான்னு சொல்ல வரலே சொல்லுவான். ஆனா தாத்பரியம் அது இல்லை. ராமான்னு சொல்ல முடியாதவருக்கு எப்படி மரான்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா? தாத்பரியம் என்னன்னா மரான்னா மரணம்னு அர்த்தம். மரண விசாரம் பண்ற, மரண விசாரம் பண்ண பண்ண மிருத்யுவை நல்லா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க ராமனை கிடைக்கிறது. இதுதான் தாத்பரியம். பட் ஸோ அந்த ராமங்கிற அந்த நாம உள்ள கேட்கிறார். அந்த ராமங்கிற அந்த லட்சணம் நாம அந்த போதேந்திராலே சொல்றார் நாம சித்தாந்த கிரந்தத்துல கிராதோ பூத்து முனிசிரேஷ்டா வால்மீகி நிதி விஸ்ருதா அப்படின்னா இந்த ராமங்கிற நாமத்தால் என்ன எடுத்தோம்? கிராதா. கிராதன்னா வேடுவன் ஒரு அர்த்தம். இந்த வேடுவன் தான் நாட் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி திருடன்ங்கிற மாதிரி இந்த வேடுவன் இல்லை. இந்த வேடுவன்னா உலகியல் வாழ்க்கையிலேயே ஈடுபட்டு இதுலேருந்து சுகம் கிடைக்குமா, இதுலேருந்து சுகம் கிடைக்குமா, இதுலேருந்து நிம்மதியை கிடைக்குமா, இந்த மனசு இருக்கு இல்லையா, இதுல போய் கொஞ்சம் நேரம் ஒட்டிக்கலாம்னு பார்க்கும், அதுல போய் கொஞ்சம் நேரம் ஒட்டிக்கலாம்னு பார்க்கும், இப்படி கொஞ்சம் நேரம் ஒட்டிக்கலாமா, அப்படி கொஞ்சம் நேரம் ஒட்டிக்கலாமா, இதுல ஒட்டிக்கலாமா, இதுல ஒட்டிக்கலாம், இப்படியே பார்த்து கடைசியில் எங்குமே நிம்மதி இல்லைன்னு அடையாளத்தை பேசாம வந்து உட்காரு. எங்க வந்து உட்காரு? ஒரு குரு கிட்ட போய் உட்காரு. ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறதே என்ன சொல்லிட்டு வர்றாருன்னா அந்த குரு தேடி வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவரா போய் குரு கிட்ட போய் உட்காராம அந்த குருவா தேடி வந்தார். ஸோ கேட்கறது அப்படின்னு இப்ப ரெண்டாவது ஸ்டெப் வரும். வேதத்துக்கு ஸ்ருதின்னு பேரு கேட்கறதுன்னு சொல்லி பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வழிய உபனிஷத் சொல்றது. ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படி சாட்சாத்காரம் ஆகுங்கிற பாகத்துல சொல்றது ஸ்ரோதவியோ மந்தவியோ நிதித்தியாசிதவியா அப்படின்னு சொல்றது. பிரகலாதனமே பாகவதத்துல பக்திக்கு உண்டான 9 வழி சொல்றத ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு அப்படிதான் சொல்லிட்டு முதல்ல சிரவணம் தான் சொல்றேன். சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசம் இதுதான் வழி ஈஸ்வரன் அடையாது. அப்போ இவர் ஆசிரமத்துல உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்ட வால்மீகி பகவானுக்கு கேட்பிக்கிறதுக்கு குரு வரான். இப்படிதானே ராமாயணம் ஆரம்பம். இந்த கேட்பிக்கிறதுக்கு கேட்க வைக்கிறதுக்குன்னே குரு வரான். அந்த குரு நாரதன். அந்த முதல் ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு நீங்க முடிச்சுடுறேன். அந்த குரு நாரதன் அப்படின்னு சொன்னாலே நராணாம் இதம் நாரம் தக்ஷதி கண்டயதி இது நாரதா. அஜ்ஞானத்துக்கு நாரம்னு பேர். நாரம் அப்படின்னா அஜ்ஞானம் அப்படின்னு அர்த்தம். உலகியல் வாழ்க்கைக்கு உண்டான உலகியல் இச்சை தான் அஜ்ஞானம். இந்த இந்திரியங்களை பற்றியதான விசாரம் நினைப்பு தான் அஜ்ஞானம். அந்த நாரங்கப்பட்டதை இல்லாம பண்ணக்கூடியவர், அஜ்ஞானத்தை இல்லாம பண்ணக்கூடியவர்ங்கிறதுனாலே அதுக்கு நாரதான்னு பேர். அந்த அஜ்ஞானத்தை எப்படி இல்லாம பண்றார்? நேர வால்மீகி கிட்ட வரா, கேட்பிக்கிறான். ஆனா வால்மீகிக்கு சும்மா கேட்பிக்கலன்னா கேட்காம சொல்லப்படாதது சாஸ்திரம் சொல்றது. கேட்காம யாராவது நம்மகிட்ட வந்து சொல்லுங்கோட அப்படி சொன்னதானே சொல்லணும். சும்மா வழியில இந்த ஹைவேல இருந்துட்டு போறா வரவாள்கிட்ட எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த அட்ரஸ் போனோமா நம்மளே கேட்டா பைத்தியம் சொல்ல மாட்டேனா, பைத்தியக்காரன் சொல்ல மாட்டேனா. அப்ப கேட்டா இந்த பக்கம் கேட்டா தான் பதில் சொல்லணும். வால்மீகி பகவான் கேட்கிறார். 16 கேள்விகள் கேட்கிறார். தபஸ்வாத்தியாய நிறுத்தம். அது ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லோகத்தை பிரணவத்தோட கூட சேர்ந்து சொல்றது வழக்கம். ஏன்னா இது வந்து காயத்ரி மந்திரமா இருக்கு. ராமாயணம் பூரா காயத்ரி மந்திரம். 24 அக்ஷரம் காயத்ரி. அந்த 24 அக்ஷரம் காயத்ரியில 24,000 ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கார் வால்மீகி பகவான். அதுல ஒரு 1000வது அக்ஷரம் காயத்ரியினுடைய அக்ஷரத்துக்கு சேர்ந்தாப்புலே வருது. இப்ப காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய முதல் அக்ஷரம் என்னது? தத் சவிதும் தானே. அந்த தகாரம் இங்க ஆரம்பிக்கிறது. இன்னொன்று இந்த தகாரத்திலே ஏன் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கே ஒரு நாள் உபன்யாசம் பண்ணணும். அது நாளைக்கு தான் கலப்பிச்சுக்கலாம். தகாரத்துல ஏன் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஸோ தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். அது சிலர்த்த பிரணவத்தோட சேர்ந்து சொல்றது ஏன்னா இது வேதத்துக்கு சமானமா இருக்கு இதுங்கிறதுனால. ஓம் தபஸ்வாத்தியாய
நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிவர்த்தச்ச வால்மீகி முனிபுங்கம் இப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. அதுல இந்த தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படிங்கிறதும் முனிபுங்கவம் அப்படிங்கிறதையும் வாக்விதாம்பரம் அப்படிங்கிறதையும் மூணா எடுத்துக்கிறது. இந்த தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படின்னா ஸ்ரவணம் அர்த்தம். ஏன்னா சுவாத்தியாயத்தையே பண்ணி பண்ணி அதை தபஸ், எந்த தபஸ்னா நிதித்தியாச பூர்வகம் தபஹா தபஸ்வாத்தியாய நிரதா அப்படின்னு சொல்றது. நிதித்தியாசம் பிரம்மத்திலேயே லயிச்சு, பிரம்மத்திலே நிம்மதியாகவே இருக்கிறதுக்கு நிதித்தியாசம்னு பேரு. நான் வேற நிம்மதி வேற, நான் நிம்மதி அடையணும் அப்படிங்கிறது இல்லாம எப்படி இருக்கேன், நிம்மதியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு நிதித்தியாசம்னு பேரு. அந்த நிதித்தியாசத்தோட கூட சேர்ந்த சிரவணத்துக்கு தான் தபஸ்ன்னு பேரு. அதனால அதுக்கு சொல்றாரு முதல்ல தபஸ்வாத்தியாய நிரதம், அது சிரவணத்தை குறிக்கிறது. முனிபுங்கவம் அப்படிங்கிறத, முனினால் யாருன்னு கேட்டா முனிகி மனநசீலத்துவாது அப்படின்னு சொல்றது. மனனம் பண்ணுறவனுக்கு முனின்னு பேரு. மனநம் கேட்குறோம், கேட்டதை அப்படியே விட்டுடாம அப்படியே உள்ள போட்டு அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மாடு அசை போடுற மாதிரி கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே அசை போட்டு அதையே நினைச்சு அதுலேருந்து உள்ளேருந்து வெளியில கொண்டு வரோம் பண்ணலாம், அதுக்கு மனநம்னு பேரு. அந்த மனனம் பண்ணி அதை அழிச்சு அதில் உண்டான சார தமமான விஷயத்தை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நிதித்தியாசம்னு பேரு. சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசம்ங்கிறது இந்த முனிபுங்கம்ங்கிறது மனனத்தை குறிக்கிறது. வாக்விதாம்பரம் அப்படிங்கிறது நிதித்தியாசத்தை குறிக்கிறது. அந்த ஸ்லோகத்திலேயே சிரவண மனன நிதித்தியாசம் பூர்வமாக இருக்கு. அதனால வால்மீகிக்கு திரும்பி பாருங்கோ, இந்த ராமாயணம் சிரவணத்தால தான் பகவான் அடைய முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா. சிரவணத்தால ஈஸியா பகவான் அடைய முடியும். சிரவணத்தால ஈஸியா நிம்மதி அடைய முடியும்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. உட்காரணும், கேட்கணும், மனசுல வாங்கிக்கணும், அவ்வளவுதானே. அது கஷ்டம் இல்லையே. இந்த காது வழி இப்படி போட்டு விடுறத டைரக்டா ஹிருதயத்துக்குள்ள போகுது. இந்த காதலுக்கு ஒரு ஒப்படி டைரக்டா இந்த பகவத்குணம் ஹிருதயத்துக்குள்ள போறது. அது என்னமோ உருக்கும், அது எப்போ இருக்கு, எப்படி இருக்கு, ஏது இருக்கும் தெரியாது, ஆனா அது இருக்கும். அப்படி அதை வால்மீகிக்கு ராமாயணத்தை சொல்றதுக்கு வரார். இந்த சென்ஸ் வால்மீகி முதல்ல ராமாயணத்தை கேட்கிறார். ஸோ வேதம் கேட்கறது, வால்மீகி ராமாயணத்தை கேட்கிறார். வால்மீகி கிட்டேருந்து லவகுஷால் ராமாயணத்தை கேட்கிறா. எழுதலை, எதுவுமே எழுதலை, ராமாயணம் எழுதுறதில்லை, உள்ள சாட்சாத்காரமானது வால்மீகி. அந்த வால்மீகியால லவகுஷால் ராமாயணத்தை கேட்கிறான். லவகுஷால் சொல்லி ராமரே ராமாயணத்தை கேட்கிறான். அப்படி அந்த பரம்பரை, இந்த ராமாயண பரம்பரையானது சிரவணத்திலேயே தான் போகுது, கேட்கறதுலேயே தான் போகுது. கேட்டு 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 அதனாலே கடைசியில பரஸ்ருதி எல்லாம் சொல்லுவான், ஸ்ருண்வன் ராமாயணம் பக்தியா. ஸ்ருண்வன் கேளு ராமாயணத்தை, யாரு ராமாயணத்தை கேட்கிறாளோ, எப்படி பக்தியா ஃபுல்லா கேட்கணுமா, தேவையில்லைன்னு சொல்றோம். தேவையில்லையா, பாதம் ஒரு கால் ஸ்லோகம் கேட்கணும், இல்லை பதம் ஒரு வேர்டு இருக்கு, ராமஹா இல்லை லக்ஷ்மணா இல்லை வேண்டாம் போட்டும் ராவணஹா, ராவணங்கிறத பதத்தை கேட்டாலே போடுமா. சயாதி பிரம்மணஸ்தானம், பிரம்மாவுக்கு என்ன ஸ்தானம் விதிச்சிருக்கோ அந்த ஸ்தானத்துக்கு இவன் போகணும். பிரம்மலோகம்ங்கிற அர்த்தம் இல்லை, முக்தின்னு அர்த்தம். அதாவது இந்த ராமாயணத்தை கேட்கறதுக்கு உண்டான ஸ்லோகம் சொல்றது, கர்ணாஞ்சலி சம்புடை அகரஹா சமயக் பிபதி ஆதராது. காதால நல்லா கேட்கணுமா, காதால குடிக்கணும்னு சொல்றாங்க. பட்டதிரி நாராயணியத்தை சொல்றத நேற்றை ஸ்ரோத்ரை பீத்வா அப்படின்னா, இந்த காதால நல்லா குடிக்கிறது. இந்த ராமாயணத்தை கர்ணாஞ்சலி சம்புடை, இந்த காதை ரெண்டையும் இப்படி வச்சுக்கணுமா, இப்படி வச்சுட்டு அதால நல்லா குடிக்கணுமா. ராமாயணத்தை குடிச்சுட்டு அடைச்சுடணும். சம்புடைனா சம்புத்தீகரணம் பண்றதுன்னு சொல்லுவா. நம்ம சம்படம் சொல்றோம் இல்லையா, டிஃபன் பாக்ஸுக்கு சம்படம் சொல்றோமே, அந்த சம்படம்ங்கிற சம்ஸ்கிருத பதம் தான், சம்ஸ்கிருத பதம் அது. இப்படி அடைச்சிக்கணும். சம்புடைகி அகரஹா நித்தியமே, இந்த 100 நாளுமே என்ன அகரஹான்னா டெய்லி ராமாயணத்தை கேட்கறது. என்ன அர்த்தம், இந்த 100 நாளுமே ராமாயணத்தை கேட்கறது.
சம்யக், அதுவும் ஏனோ தானோ கேட்கறது இல்லை, சம்யக் நல்லா கேட்கறது. எப்படி? ரெவரன்ஸோட, வித் அட்மோஸ்ட் ரெவரன்ஸ், ஆதராத்து, நல்ல வித் அட்மோஸ்ட் ரெவரன்ஸோட அகரகா சம்யக் பிபதி ஆதராத்து. என்னது கேட்கணும்? வால்மீகே வதனாரவிந்த கிளிதம் ராமாயணாக்கியம். தேன், அந்த தேனை வால்மீகியினுடைய வாக்கிலிருந்து ஆதராத்து, ஆதரவோட, மரியாதையோட, ரெவரன்ஸோட பானம் பண்ண பானம் பண்ண பானம் பண்ண பானம் பண்ண. அது என்ன பண்ணும்? அது உள்ள போய் பண்ணும். அந்த ராமனையே உள்ள கொடுத்துரும். ராமன் அடையறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா ராமாயணம் இல்லாம ராமன் இல்லை, ராமாயணம் இல்லாம ராமனை தெரியாது. அதனால ஆதராது பிபத, ஆதரவோட இந்த ராமாயணத்தை உள்ள எடுத்துக்க 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 ஜென்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணம் அத்தியந்த சோக துருவம். எல்லாமே சம்சாரத்தினுடைய வேற வேற பேரு. இந்த சம்சாரம் நாம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சம்சாரம் நாம சொல்றதுனுடைய வேற வேற பேரா தான் இருக்கு. ஜென்மம், ஏன்னா ஜென்மமும் மரணமும் தான் சம்சாரத்தினுடைய சுரூபம்னு ஆதிசங்கராச்சாரியர் சொல்லிட்டார். புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் இக சம்ஸ்தாரிய சம்சாரே பகு துஸ்தாரே கிருப்பையா பாரே பாகி முராரேங்கிறத சம்சாரம்ங்கிறது ஜனனம் மரணம் இதுக்குள்ள நடுவில் தான் இருக்கு. அப்போ அந்த ஜனனத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாம் மறந்து பாருங்க. ஜென்மம் உண்டானாலேயே சரீரம் உண்டுறது, சரீரம் உண்டானாலேயே வியாதி உண்டாயிடுறது. வியாதி எப்போ வரும்னா சின்னத்திலேருந்தே வரும். அந்த வியாதியை சிறைக்கு கொண்டு போய் விட்டுடுறது, மூக்கு வந்துடுறது. விபத்தி, விபத்தின்னா என்ன? தன்னை சரீரத்தை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது தான் விபத்தின்னு பேரு. மரணம், அத்தியந்த சோகத்திருமம் சம்சாரம். இந்த சம்சாரமா இருக்கப்பட்ட அந்த அத்தியந்தம், அதாவது இந்த மரத்தை வெட்டிட்டு இருக்கான் பாருங்க, இது மாதிரி ஒரு பெரிய மரம். இந்த மரமாவது பழத்தை கொடுக்கும், காயை கொடுக்கும், நிழலை கொடுக்கும். இந்த சம்சாரம்ங்கிற அந்த விருட்சம் வந்து நிழலை கொடுக்காது, இன்னும் சூடு தான் கொடுக்கும், இன்னும் வெக்கையத்தான் கொடுக்கும், காத்து கொடுக்காது, ஆஸ்வாசம் கொடுக்காது, பழம் கொடுக்காது. பழம் குழன்னா கொடுக்கும், பாவம் புண்ணியங்கிற 2 பலனை கொடுக்கும். ஆனாலும் தாபம் தான் கொடுக்குமே வழிய ஆஸ்வாசம் கொடுக்காது இந்த சம்சாரம். அதனால அத்தியந்த சோகத்ரு சம்சாரம். அதை மிகாய கச்சதி புமான், அதை விட்டு விஷ்ணு பதம் சாஸ்வதம் அப்படின்னு அந்த சாஸ்வதமான அந்த விஷ்ணு பதம். விஷ்ணு பதம்ங்கிறது இங்கேருந்து மரணத்துக்கு அப்புறம் செத்து போய் எங்கேயோ போய் அடையறதுக்குங்கிறது இல்லை. இந்த க்ஷணம், இந்த காதில் விழப்பட்ட க்ஷணம், இந்த காதில் எப்போ இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த க்ஷணத்தில் உள்ள அந்த நிம்மதி அனுபவிச்சுட்டோம். ஆனால் அதுதான் விஷ்ணு பதம் போகிறதுன்னு பேர். அந்த சம்பிரதாயங்கள்லாம் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நம்ம சம்பிரதாயம் என்னன்னா லீவ் இன் பீஸ். அவளுக்கெல்லாம் ரெஸ்ட் இன் பீஸ், நம்ம இருக்கிறதையே ரெஸ்ட் இன் பீஸ் தான். அப்படி இந்த சாஸ்வதமான விஷ்ணுபதம் போகிறதுக்கு இந்த ராமாயண சிரவணம் அப்படிங்கிறத சொல்லி இன்னத்தைக்கு முடிச்சுட்டோங்க. மேலே நாளைக்கு உள்ள பிரவச்சனம், நாளைக்கு 4:30 ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். உள்ள 4:30 ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். நாளைக்கு மட்டும் உள்ள, நாளைக்கும் ஐ திங்க் நாளான்னைக்கும் உள்ள இந்த பூனல் வரது இல்லையா வாழ்க்கை இருக்கும், இந்த பூனல் நடக்கிறது அதை முடிஞ்சு கொடுத்தோம்னா அப்புறம் திரும்பி பேக் டு ஃபார்ம். ஸோ அது வரைக்கும் உள்ள, அதுக்கப்புறம் அந்த பேண்ட் வந்துடும். ஜானகி காந்தஸ்மரணம் எங்களுக்காக கட் பண்ணிட்டேன். ஆமாம்.